tevçune esma ber divara gazilaj müleke esmu megerila من خاطرش نخواست از دچم سرچیام دجمن لغیده دایکا دل شواد حوالیم تمشونه اسما بر دیوارم گازلاش منکه از بومه گریلا دلمن زاگروسه دیگرم شهید ببین دایکی تو سر فراز لدومل تو نگیری دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستان شنوندگان چنل رادیوی دنگ گلدن باش گودارین هجای رو 26 گلان 2024 یک شنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند نوار روزه پیشکش بکندم دم آزادی اره برا پویه یکتی خفرت بکن همون پارچه برا یک و حق میه و فرسنده که جز پیشه میه و پارتی کجون بخوا باور بن بسیار بن ایمان اوه هیه کدا اوه هیه حتی داویه شغلانده بدن اگر من کرده خواب یک کرا با کور بازور مبهر دا می عراقی جی پرتش قازانش بکرا می جی ایرانی جی پرتش قازانش بکرا هنک به دوستایی هنک به اتفاق و هنک جی به زورا خوابه ترکیه می بتر هنکش قازانش بکرا جنرال شیخ مقصود امی خودی فکرین ریبر خود درکبه جنرال تاخا شیخ مقصود حلبه به سرناوی آزادی فیزیکی ریبر پوچار سری پرسکرکن روشتا ناوی پانل کردار خستن به پانل دنر خاندن هاتین کرن باسا تیجید و آزادی ریبر پوج و کردستان روشتا ناوین و جهانیات کرن اندام مجلس مالبات شهیدان کانتون افرین شهبای امل قهرمان و اندام مجلس مالبات شهیدان کانتون افرین شهبای فرید شیخ یعقوب آخوی 25 سال در بسکرن کتا سالا 26 بر بی گلی با زندان دایا بلکه مبر دگوتی یعنی بل مدگوت رباره گلی کرده نه امکانه نکا ببین یعنی ای دنیای تباییه افجی چی اثبات دکه ایرو دو پنلی دا به هر پیکاتل بر حاضر بیا جبو بن درشمایا آزادی فیزیکی ربر آپو به آزادی ربر آب و فیزیکی چهارسری و رجالات نوین تنعیه تجاری وقت جن امی حرتم هیزا خام عظم بکن و بقوات بکن وقت مالبات شهیدا ام حرتم لپیشو با فکر و فلسفه ربر آبونا و حرتم امی قوات خام عظم بکن و هیزا خام عظم بکن جبرکو هیزا ما هیزا کی دموکراتیکه همو مکونات قبول دکه و برس پرسیاریه جرجلات نوین را ام دبینن وقت ام لسر ارکی خوا ام دبینن و برس پرسیاریه ماکرو ساسولی گوت کردستان داگیر کریه لی نهاتیه بناو کرن پسپور حقیقی ناو نتوی پروفسور مارک ساسولی برسف دا پرسین روشنوان سرکان دمرل کمیسر کمیسیونا حقوق ناسان ناو نتوی پروفسور مارکو ساسولی درباره بکاران حقوق ناو نتوی دا آگاهی دا مارکو ساسولی دهمان دمدل فاکولته حقوق یازانگی جنوره پروفسور حقوق ناو نتویه درباره بکاران حقوق ناو نتوی ده بیجه دوی ام قانون ناو نتوی ناو نتوی دو بشان دا بدست بنرخینن ناکوکه ناو نتوی دنابرا دو دولت آنده و ناکوکه نه ناو نتوی دنابرا کومک چکدار و دولت اکته ماکرو ساسولی دا دیار کرن که دنابرا اوکرانیا و روسیه ده ناکوکه که ناو نتوی هی و ها دوام دکه لفیلیستین شرکه ناو نتوی و لغزای جی داگیر کرکه لشکریه لالی دن ترکیه شرکه چکداریه نه ناو نتوی دنابرا پکیکه و هیزن ده سلاتاریا ترک دهیه ترکیه
Türkiye her tim vasfa şerê çekdarî red dike û îddia dike ku ev şer bi tenê di çarçoya operasyonên têkoşîna dijî terorê de di vê nokteyê de kes zorê nade Tirkiye ku qebûl bike ya diqewime şereke çekdariye. Profesör hukuka navnetewê vê yekê weke binpêkirina peymana Cenevreyê penasê dike û dibêje ev binpêkirin li hin qadan li asta skandalê de ne. Mixabin dewlet xwedî du standartan e. Mînak hin dewlet binpêkirina mafê mirovan ên Rusyayê yên li Ukraynayê rexne dikin. Bêguman divê mijarê de mafdarin. Lêbele heman dewlet ango hêz ji ber ku di gelek aliyan de muhtacê dewleta Tirkin li hemberî binpêkirinên dike bêdeng dimîne. Makro Sassoli hebûna Tirkiye ya li Bakurê Sûriye weke dagirkirî penase kir û wiha doman. Ji ber ku welateke din e lê wek hûn jî dizanin Kurdistan ne mîna dewlet e. Mafê xwerêveberiyê yê gelan maf dide Kurdan ku daxwaza dewleteke bikin lehîna dewleteke bi vî rengî nîne. Dema ku dewlet jî nebe hebûna Tirkiye ya li Kurdistanê ji weke dagirkeriyeke nayê dîtin. Lê li aliyê din Tirkiye hebûna xwe li Bakurê Sûriye bêyî erêkirina hikûmeta Sûriyê diparêze. Ev dagirkeriye. Milîsê tevgera şoreşgerên Yekbûyiyên Bedran Akdeniz çalakî kirin. Misem Bedrettin Akdeniz ên tevgera şoreşgerên Yekbûyî derbarê çalakiyê de daxuyanî da. Li gorî daxuyaniyê çalakî 15 gulanê saat derdora 16 û nîvan li cadeyê İstiklalê ya Taksîma İstanbulê li qada terasê ya avahiya heft qetan pêkhatiye. Çalakî jî bi şêwazê sabtajê pêkhat û depoya kel û pelên tekstîlê lê bûn de encama şewatê de bi temamî bûxelî. Dewleta Tirk ji bo şewatê vemirînin mecbûr man demek dirê cadeya İstiklalê ji trafîkê re bigirin. Milîsên Bedrettin Akdeniz gotin her tiştê ji ekonomiya rejima faşîsta qirker re bi feydeye wê ve hedefa me. û bank li ciwan û jinan kirin da ku ji bajarên Kurdistanê heta metropolên Tirkiye li her derê têkoşînê geş bikin û li dijî rejima faşîst û hevkarên wê bikevin tevgerê de. Li Şengalê çalakiyê bera mêvanê mala wê ye didome em bi fikrên wî azad bûn. Çalakiyê bera mêvanê mala wê ye bi pêşengtiya tevgera azadiya jinên azad tajê li Şengalê hatê destpêkirin bi kêfxweşiyek mezê tê pêşwazî kirin. Di çarçoveya çalakiyê de endamên Mêsa Xweser a Zarovayê serdana malan dikin wêneyên rêbera Ployocalan broşura kurtejiyana wî diyarî malbatan dikin. Xwediyên malan jî dibêjin em bi mêvantiya rêbera serbilindin û mêvantiya wî ji bo me cihê şanaziyê ye. Divê bêzanin her çiqas rêbera li İmralê dilgîrtî ji be li her malekê ezîdiyê ye. Divê herkes baş zanibe ku hedef û armanca rêbera çi ye da ku em bikar bînin rêberê xwe bi awayeke fîzîkî azad bikin. Jinên Ereb li Şengalê li dijî qirkirina li ser jinê semînerek pêkanî. Jinên Ereb di çarçowe li dijî qirkirina jinan bi bedengê xwe parastinê ku ji aliyê tajê ve hatiye destpêkirin de li gundê Sînorê Şengalê mir carî semînerek pêkanî. Di semînerê de endamên Mêsa jinên Ereb amade bûn. Piştî rêzgirtina axaftina hatin kirin û hat gotin ku jina Şengalê xwe li ser fikr û felsefeyê rêbera bi rêxistekirine û xwe birêve dibin. İdareya xwe ya azad avakirine û li dijî her cûre êrişan li ber xwe didin. Rêxistinê û cevherê parastinên yên jinên Êzidî ji bo jinên Ereb û hemû civakên li Iraqê mînake. Dem Parti îro li bergara trêneya Anqerê daxuyaniyek da Dem Partî li navendên ku Daişê komkujî lê kiribûn biryarên doza Kumpasê Kobanê protesto dike. Yek ji van navendan ji qadagara trêneya Anqerê bû. Lê hêj otbaha 2015 di komkujiya gara Anqerê de bi dehan kes jiyana xwe ji dest dabûn. Dem Partî ji bo kesên jiyana xwe ji destane li vê qadê merasîmeke bîranîne organîze kir. Tevî hevserokê giştiyê Dem Partî Tuncer Bakiran gelek kes amade bûn. Tuncer Bakiran li vê derê axivî û bi bêrxis û kesên ku li komkujiyê de jiyana xwe ji destan piştevaniyê ji têkoşîna li dijî Daişê re dikirin. Hevserokê Dem Partî got heta îro jî dema em daxuyaneke demokratîk didin hêzên ewlekariyê dor li me dipêçin. Kamere hene û her koçe û kolan hatine girtin. Li her çi hikûmet be Daîş di navbera 7 Hezîranê û 1 Mijdarê de li gara Anqerê Amedê Kürsüsê, Dîlokê û Reyhaniyê li pêş çavên herkesî û bi rehetî komkujî kir. Tuncer Bakiran kesek û çavên xwe ji van komkujiyan girtin weke şîrîkê
Suç destşankeri ku teqes ve roj were û kesên ev suç li dijî mirovaniyê kirine û yên çavên xwe lê girtine wê bên darizandin. Diyar kir ku hêjî li taxên Anqerê jin weke çariya zarok weke koletên firotin û wiha dewam kir. Di hilbijartinên hefta Haziranê de têk çûn xwestin bi destê Daişê siyasetê dîzayn bikin. Piştîvan komkujiyan yek jî raydarên herî paya bilind ê hikûmetê got dengên me zêde bûn. Bêyî ku şerm û fedî bikin gotin dengê me zêde bûne. An ku ev komkujî bi kêrî karê hinek kesan hat. Hevserokê Dem Partî da zanîn yên ku komkujî kirine nehatine darizandin yên li dijî barbariya Daişê derketin hatin darizandin. Heke sûcê kepe Daişê ev sûçkir û yên çavên xwe li wan girtin kirin. Lewma ji bo me tu hikûmê wan biryaran tuneye Tuncer Bakirhan ji bo çareserkirina pirsgirêkên li welê jî banga guftûgû û mezînkirinê kir. Pergala hati ava kirin carek edin sînorên xwe anî bîra me. Rojnamevan û nivîskar Ender İmrek derbarê doza kompasya Kobanê û geşedanên Tirkiyeyê ji anefera xwê got doza Kobanê siyasî bû biryar jî siyasî bû. Ez biryarên doza Kobanê weke danasena desthilatdarî AKP MHP ya li dijî pirsgirêka Kurd ya sed sala duyemên dinirxînim. Têcîtê û şerê taybet û biryarên doza Kobanê têkildarî hevin. Vê biryarê jî gotina bila tu kes nekeve nav xeyalên nemkirî de. Ender İrmek ku desthilatdarî AKP MHP di hilbijartina gulana 2023 de têk çû. Bi pêşengtiya gelê Kurd gelên Tirkiye û dînamîkên sosyalîst û demokratîk gotin êdîbese. Lê desthilatdariya Ceberut bi tol û kîne hereketgir û li doza kompasya doza Kobanê de helwesta xwe nîşanda. Ya balkêş ew bû ku di roja nûnerên gelê Kurd û hêzên çep sosyalîst û şoreşgeriyên di nava HDP de bi cezayên giran ceza kirin êvarî generalên girtî berdan. Ev biryarên siyasî plankirî bûn divê em van hesabên qirêj bibînin. Ender Irmak herî dawî mînaka doza Sinan Ateş û Ayhan Bora Kaplan da û got li vî welatê desthilatdarî dewlet û mafya tevlî hevbûne. Hevparên desthilatdarî û çete li gel hevkar dikin. Li vî welatî daraz serbixwenîne hukuk ji holê hatiye rakirin. Mekanîzmeya darazê li gorî hevsengiya tarîxat, mafya û komên çete tevdîgere. Lê xuya dike ku şerê navxweyî germ bûye divê ji bo mav hukuk û adaletê têkoşînek mezin ya gelan teva pêwîst e. Dadgeha Îranê jineke çalêkvan bi 21 salan ceza kir. Meclisa Hemahengiya Rêxistinên Sendîqayên Mamosteyan ya Îranê ragihand ku Dadgeha Îranê çalêkvana mafiyê jinê jina Murdîs bi 21 salan ceza kir. Meclisê ragihand ku Dadgeha Îranê bi tewana avakirina komeke neqanûnî ji bo hilweşandina rejîmê bi tewana ajantiya bi dewletên dijber re 20 salan ceza bi tewana propagandaya li dijî rejîmê bi 1 salê jina Muderîs ceza kir. Pênc hezar û sêsed û sî û yek namzet beşdarî hilbijartinên şarêdariyan dibin Komseriya Bilind a hilbijartina a Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Şatê Sûriyê bi endamên lijneyên Komseriya Bilind yên li kantonan re civînek pêkanî. Piştî civînê hat ragihandin ku di civînê de li ser hejmara giştiya namzetan nirxandin hatine kirin û wê 5331 kes tevlî hilbijartinan bibin. Hat diyarkirin ku di lîsteyan de namzetên serbuxa û nûnerên partiyên siyasî jî here. Komseriya Bilind a hilbijartinan jî dest şankir ku hilbijartin wê di 11 Haziranê de bêkirin û heta du rojan wê navendên dengdanê li kantonan werin eşkere kirin. Wê li 134 şarêdariyan hilbijartin çêv be li gorî qanûnê
da beşkira idari ku de gulana 2024 da hada kabul kirin herema Bakur û Şatê Sûriye 7 kanton 6 bajarên mezin 45 bajar û 141 bajarok hatine destşan kirin. Li gorî yasaya hilbijartinê jî pêwîst e li 192 navendan hilbijartinê şaredariyê bihatane pêkanî. Lê ji ber ku herêmên Afrîn, Bab, Cerablus, Ezaz, Giresîpî û Sêrêkaniyê dibin dagirkeriya Dewleta Tirk û çêteyên wê de ne li van hereman hilbijartin çênabin. Ji bo wê jî wê li 5 bajarên mezin 37 bajar û 91 bajarokan hilbijartin çêbibe. Lê gorî agahiyên hatine bidestxistin wê li kantona Cizîrê ji bo 67 şaredariyan, li kantona Dêrazorê 18, li kantona Reqa 15, li kantona Firatê 14, li kantona Milbiçê 6, li kantona Tabqa 9 û li kantona Efrîn û Şehbayê jî wê ji bo 5 şaredariyan hilbijartin çêbibe. Dewleta Tirk li Efrînê mirovekî 41 salî revand bûye li taxa Zeydiye ya bajara Efrînê pêka Dewleta Tirk Mehyedin Mihemed ê 41 salî revandin. Mehyedin Mihemed ji gundê Kopik ê Mabata ya li taxa Zeydiye ya Efrînê rûtiniş. Li gorî çavkaniyên xwe cihî Dewleta Tirk ji sala 2018 ve desta neser mala Mehyedin dema Mehyedin daxwaza mala xwe kir dewlet wî revandin û desta neser erebeyê wê jî. Rêveberiya Xweserî wê li welatên Ereban rêzê hevdîtinan pêk bîne li gorî agahiyên ji çavkanên dîplomatîk hatine girtin daîreyê têkilên derve ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Bakur û Şatê Sûriyeyê wê li welatên Ereban hevdîtinên dîplomatîk bike. Çavkaniyan dîroka hevdîtina diyar nekirin lê bi balkişandin ku ew ê di demeke nêzde û asta jor de dest bi hevdîtinan bikin. Li gorî çavkaniyan hevdîtên jî wê derbarê êriş û gefên li ser herêmê pergala Rêveberiya Xweseriya Demokratik geşkirina aboriyê metirsîna çeteyên Daişê de werin pêkanî. Li Hindistanê şewat derket 27 kesan jiyana xwe ji desta bûyer li êreta xujart a Hindistanê şevê din lê Luna Parkê pêk hat zanîn heta niha sêdema şewatê nehatiye zanîn li encama de neh ji zarok 27 kesan jiyana xwe ji desta. Li gorî medya Hindistanê dibe jimara miriyan zêde bibe û xebatên rizgarkirinê jî dewam dike. Serokê Hindistanê Nirendra Modi got rêveberiya xwe cihî alîkarî de kesên ji şewatê bandor bûne û gelê xemgîn e. Ji bo lêkolînê tîmek hat erkdarkirin, xwediyê Luna Parkê jî hat pincavkirin. Dewleta Hindistanê wê $12,400 tazminatê bidin malbatên kesên di şewatê de jiyana xwe ji dest dane. Li Bakurê Kurdistan û Tirkiye baraneke şit bibare derbarê barana wê şit bibare de meteorolojî hişyarî da dazanîn wê li Bakurê Kurdistan û Tirkiye baranek şit bibare. Cihê ku tê payîn baranek şit lê bibare herêmên Egeya navîn, herêma Golan, herêmên navîn ên Rojhilata Behra Reş, Konya û bajarên Bakurê Kurdistanê Çewlîk, Muş û Bitlisê li aliyê din li Kanî Reşê bi pileya 3.7 ارتجیا لگوری آفاده ارتج لکانی ریشه به مزنهای 3.7 دبن ارده دژی به کراهی 5.36 کیلومتر چی بوده. دلگودان جمعن و چه خواه پیشکش کرن لبره ام دخواستن آگاهیه که بواره پار و بکن اندام کمیته رو ببرا پیکی که مراد کرایلان Bu mevana bername işev li gorî dema Kurdistanê saat 18 de tê ve şandin Murat Karayilan di bernameyê de balê dikişine ser têcida li ser rêvera Pop şehîdên Meha Gulanê doza kumpasê